Good morning, students. ఈ రోజు క్లాసు స్టెర్న్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్, the verification of space quantization and electron spin. స్పేస్ క్వాంటైజేషన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ వెక్టార్ ఆటమ్ మోడల్లో దాంట్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ రెండే. జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు తొందరగా జాయిన్ అవుతే మనం లెసన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. Space quantization. The main concepts of vector atom model is space quantization and electron spin. The experimental verification of a vector atom model is by the doing the experiment Stern-Gerlach experiment. Stern-Gerlach experiment. అంటే స్టెర్న్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు? స్టెర్న్ గెర్లాక్ ఇద్దరు సైంటిస్టులు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టెర్న్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఈ స్టెర్న్ గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనికోసం అంటే మెయిన్గా వెక్టార్ ఆటమ్ మోడల్లో ఉండే కాన్సెప్ట్స్ని ప్రూవ్ చేయటమే. ప్రూవ్ చేయడానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ కింద ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటిది? స్పేస్ క్వాంటైజేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్. ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, first we know what is the experimental apparatus, description of the apparatus. This is the Stern-Gerlach experiment description. So this is oven. O is oven. S1 S2 are two steels. This is a magnetic field applied on the silver beam of electrons. This is the magnetic field. This is the screen, photographic plate or screen. This is the pattern of the beam. This is the particular, this is a very peculiar electric field. This is the by the side view of the magnet with lines of force. This is this one, this part. చూసారా? ఇక్కడ మనం సైడ్ వ్యూలో చూస్తే ఇలా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. యాక్చువల్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్లో చేసేది ఇది ఈ ఎడ్జ్, నైఫ్ ఎడ్జ్. ఇది సిలిండ్రికల్ షేప్. ఇక్కడ చూసి ఉంటారు మీరు, ఇది చూసారా? ఇది సిలిండ్రికల్ షేప్, ఇది నైఫ్ ఎడ్జ్. ఇది what is the description of Stern-Gerlach experiment? The beam of silver atoms is passing through the inhomogeneous magnetic field. This way, by heating the oven, the silver atoms coming from the oven and passing through the inhomogeneous magnetic field and placed on the photographic plate. This is the inhomogeneous magnetic field. అంటే మనం ఓవెన్ని ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తామో దాంట్లో ఉండే సిల్వర్ నుంచి వచ్చే సిల్వర్ యాటమ్స్ ఇన్హోమోజీనియస్ magnetic field లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. The silver atom beam is produced by heating silver in a small electric oven and passing the beam through the slits S1 S2. అంటే చూడండి, ఈ ఓవెన్ దీంట్లో సిల్వర్ ఉంటుంది. ఈ ఓవెన్ హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? సిల్వర్ హీట్ అయ్యి దాంట్లోంచి వచ్చే సిల్వర్ ఆటమ్స్ బీమ్ దేని నుంచి వెళ్తుంది? S1 S2 స్లిట్స్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. వచ్చి దీంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ అవుతుంది. The inhomogeneous magnetic field is produced having one of the fold pieces of the magnetic flat
with cylindrical groove. This is cylindrical groove. This is one cylindrical groove, and other in the form of knife edge. Other in the form of knife edge. మీరు చూసారు ఇక్కడ, ఇది knife edge అంటే, ఇది knife edge. సెకండ్ పోల్, ఇది ఫస్ట్ పోల్ సిలిండ్రికల్ గ్రూవ్. సెకండ్ పోల్ ఇక్కడ knife edge shaped parallel to the groove as shown in the figure. దీంట్లో ఉన్నట్టు ఇది inhomogeneous magnetic field అంటది. Inhomogeneous magnetic field లో ఒక ఫోల్ స్ట్రింగ్, ఒక ఫోల్ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది, రెండోది knife edge షేప్ లో ఉంటుంది. This one side view, this is the side view of the inhomogeneous magnetic field. This is cylindrical. అంటే మనకి ఈ రెండిట్ల మధ్య వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇవి చూసారా, లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇలా ఉంటాయి, ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ ఇంటెన్సిటీ నియర్ ద knife edge దెన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద గ్యాప్. దట్ ఈస్ the intensity of the magnetic field increases as we go from the center towards the upper knife edge pole and decreases as below towards the lower pole. That is this one. దీంట్లోంచి వచ్చే అన్ని కూడా ఈ షేప్ ప్రత్యేకంగా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ షేప్ ఎందుకు పర్టికులర్గా ఉన్నదంటే దీని మధ్యలో ఉండే ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉండడానికి, ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. There is no magnetic field on the silver beam. The pattern is like that. There is a straight line. There is a no field applied on the silver beam. Suppose in the presence of magnetic field on the silver atoms, that is the pattern is like that. This is the two beams. The single line is split into two lines. In the absence of magnetic field, a trace of the form of a narrow strip is obtained as shown in the figure A. This one. The one. ఇలా ఉన్నప్పుడు దీని నుంచి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమీ లేదనుకోండి, అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఈ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ లేవనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, డైరెక్ట్ బీమ్ వచ్చి మనకి ఫోటోగ్రాఫ్ ఫ్లేమిడ్ ఏమొస్తుంది, సింగిల్ లైన్ వస్తుంది, అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ magnetic field, in the presence of magnetic field, the strip split up into two components. ఇక్కడ చూసారా, ఇది ఒకటి, దీని కింద వైపు అంటే సింగిల్ లైన్ వల్ల రెండు లైన్స్ కింద డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద థియరీ బిహైండ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ప్రతిదీ సిల్వర్ యాటమ్స్ ఉంటాయి. ఈ సిల్వర్ యాటమ్స్ ప్రతిదీ కూడా దాంట్లో ఉండే అటామిక్ యాటమ్స్ అన్నీ కూడా ప్రతిదీ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నంత కాలం అది ప్రతిదీ కూడా దాంట్లో ఎంటర్ అవ్వగానే దాంట్లో ఉండే ప్రతి యాటము కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అటామిక్ మ్యాగ్నెట్. పరమాణు అక్కడ అయస్కాంత పరమాణువు అంటారు, తెలుగులో అయస్కాంత పరమాణువు అంటే అటామిక్ మ్యాగ్నెట్. సపోజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి నాన్ హోమోజీనియస్ అలాంగ్ ద వై డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్లో మనం అప్లై చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని, అంటే మనకి బీమ్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాం. మనకి ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, మనకు బీము మనకి S1 S2 స్టేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన బీమ్ అంతా కూడా స్ట్రైట్గా మనకి ఎలా వెళ్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లోకి అప్లై అవుతుంది, అంటే అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. బై అప్లయింగ్ నాన్ హోమోజీనియస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ద వై డైరెక్షన్, అంటే పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తాం. మనకి ఎక్స్ డైరెక్షన్లో బీమ్ వెళ్తూ ఉంటుంది, దానికి వై డైరెక్షన్లో మనం
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేస్తాం. ద ఫీల్డ్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ dB by dy. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇక్కడ dB by dy. వాట్ ఈస్ dB by dy? dy y means the direction, in y direction. Magnetic field is applied on the y direction. What is B? That is the field strength of the magnetic inhomogeneous magnetic field. So dB by dy is the field gradient. This field gradient is passing through the positive x direction. Positive x direction. So this is also positive value. Then the atomic magnet with magnetic moment m. What is m? ఈ ప్రతి మనం చెప్పుకున్న ప్రతి ఆటమ్ కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇది ఎం, క్యాపిటల్ ఎం ఎలా వస్తుంది మనకి? ఎంబి అని చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా? క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎం ఇంటూ 2L మీకు మ్యాగ్నెటిజంలో వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు small m into 2L. What is 2L? That is the length of the magnet. And what is small m? That is the pole strength of the magnet. మీరు ఇంటర్మీడియట్ మీకు గుర్తు ఉన్నదో లేదో తెలియదు కానీ క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఫార్ములా ఏంటి? 2L into m or m into 2L. This is in this case the pole strength is P. అంటే అక్కడ మనం m రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనం P రాస్తాం. అలాగే లెంగ్త్ అక్కడ 2L రాసాం, ఇక్కడ 2L బదులుగా L తీసుకున్నాం. ఈజ్ inclined angle theta, inclined at an angle theta with the field direction. ఇది ఇక్కడ మనం అక్కడ m బదులుగా ఇక్కడ P తీసుకున్నాం, అక్కడ 2L బదులుగా ఇక్కడ L తీసుకున్నాం. అంటే క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? P ఇంటూ L అవుతుంది. P ఇంటూ L. ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ at one pole ఈజ్ B, మనం ఇక్కడే తీసుకున్నాం అనుకోండి B అవుతుంది. అదే వేరే డైరెక్షన్లో మనకి తీసుకున్నప్పుడు మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? అది ఒక దాంట్లో మనం B వాల్యూ ఉంటుంది. అలాగే అదర్ పోల్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? దానికి అప్పుడు ఈ Bకి అడిషనల్గా ఏం వస్తుందంటే dB by dl dy into L cos theta. అంటే cos theta అంటే ఇక L cos theta అలా ఎందువల్ల వచ్చిందంటే దీన్ని ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్లో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ దీని వాల్యూ తీసుకోవాలంటే ఈ cos theta వాల్యూ కావాలంటే ఏం తీసుకుంటాం? cos theta అంటే ఎలా వస్తుంది మనకి? adjacent side by hypotenuse. అంటే cos theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే దాని నుంచి cos theta వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి వచ్చేది ఇది, దీని నుంచి ఇది L cos theta. అంటే టోటల్ ఒక మ్యాగ్నెట్ మనం తీసుకున్న అటామిక్ మ్యాగ్నెట్లో ఒక పోల్ దగ్గర పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత మనకి? B. రెండో వైపు ఎంత? B ప్లస్ గ్రేడియంట్, ఫీల్డ్ గ్రేడియంట్ ఎంత? dB by dy into L cos theta. ఇది మనకి కొత్తగా మ్యాగ్నెట్ రెండిట్లో ఒకటేమో B, రెండవది B ప్లస్ dB by dy into L cos theta అవుతుంది. అంటే ఫోర్స్ ఎలా వస్తుంది? F is equal to mb. ఇక్కడ m బదులుగా మనం ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం కనుక ద వన్ పోల్ ఆఫ్ అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ PB. MB బదులుగా PB అని రాస్తాం. ఇక్కడ మనకి అటామిక్ మ్యాగ్నెట్లో ఫస్ట్ పోల్ దగ్గర యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఎంత? PB. అండ్ అదర్ వైపు రెండో వైపు ఎంత అవుతుంది? ఇగో PB ఒక డైరెక్షన్లో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో PB అవుతుంది. ఇది మ్యాగ్నెట్ కానీ ఇది మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. దీనికి ఈ పోల్ దగ్గర ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ PB. ఈ పోల్ దగ్గర యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఎంత? P ఇంటూ B ప్లస్ dB by dy
ఇంటూ ఎల్ కాస్ థీటా. ఇది స్ట్రెంగ్త్, ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. దానికి మనం దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, మనం పోల్ స్ట్రెంగ్త్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి. యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబి. కానీ ఇక్కడ ఎం బదులుగా పి తీసుకున్నాం కనుక పి ఇంటూ బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ థీటా. అదే ఇక్కడ రాశాం. ఇది ఇగో పి ఇంటూ ఒకటేమో పిబి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ది, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ది పి ఇంటూ బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ థీటా. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. ఒకటి పిబి అవుతుంది, రెండవది పి ఇంటూ బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఇంటూ ఎల్ కాస్ థీటా. అంటే దీంట్లోంచి ఈ పిబి తీసేస్తే మనకేమొస్తుంది, ఇది అడిషనల్గా ఉంది, పి ఇంటూ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ థీటా. దట్ ఈస్ నెట్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ ఈస్ పి ఇంటూ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ థీటా. So the force F is given by Fy, P into dB by dy L cos theta. This is net force acting on the atomic magnet. This Fy is called as net force acting on the atomic magnet. So దీంట్లో మళ్ళీ L వాల్యూ P వాల్యూని తీసి ఏమి రాస్తాం మనం, magnetic moment m is equal to p into l. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, where p into l is equal to capital M. That is magnetic moment of the atomic magnet. Due to this force, the atomic magnet will be displaced from its straight path in the field direction. మనం ఇక్కడ ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం దీంట్లో వెళ్దాం ఫిగర్లో. ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇది స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల పెర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మ్యాగ్నెట్. అంటే మనకి ఫోర్స్, మన రెండు ఫోర్స్లు ఒకేసారి బీమ్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఒకటి పిబి, రెండవది పి ఇంటూ బి ప్లస్ డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ థీటా. ఈ రెండిట్ల వలన వచ్చే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, పి ఇంటూ బి డిబి బై డివై ఎల్ కాస్ థీటా. మళ్ళీ దాంట్లో మనం ఏం రాసాం, మనం దీంట్లో పి ఇంటూ ఎల్ నేమ్ క్యాపిటల్ ఎం రాసాం. అప్పుడు క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ కాస్ థీటా ఇంటూ డిబి బై డివై. దీనివల్ల ఈ నెట్ ఫోర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఈ బీము డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుందని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డి ఆఫ్ ద ఆటమ్ అమాంగ్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టైమ్ టీ. మనం ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయటానికి దాంట్లో ఆ ఫీల్డ్లో ఆటమ్ ఉన్న టైం ఎంత అంటే దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ టీ. దీంట్లో మనకి ఇనిషియల్ టైం 0, యూ వాల్యూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కనుక S is equal to ut plus half AIT square. S is equal to ut plus half AT square. దీంట్లో దీనివలన మనకి u 0 అవుతుంది కనుక అప్పుడు S is equal to ఏమవుతుంది, హాఫ్ AT స్క్వేర్. ఇదే మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫార్ములా. D is equal to half AT స్క్వేర్. ఏ ఆల్ఫా అని రాయొచ్చు లేదా ఏ అని రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్. దిస్ వన్ ay is the acceleration imparted to the atom along the field direction by force Fy. ఇది dy is equal to half AT square లేదా ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ వాల్యూని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, హౌ టు ఫైండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది atom. General formula, what is the general formula for force? F is equal to ma. దాంట్లో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రాయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం,
A is equal to F by M. This is the alpha is equal to F by M, where M is the mass of atomic magnet. దీంట్లో స్మాల్ m అంటే మనం తీసుకున్న అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క మాస్. F నెట్ ఫోర్స్. ఇది మనం తీసుకున్నాం. సో డివై అప్పుడు ఏమవుతుంది, డివై డి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సఫిక్స్ వై అనేది మనం రాసినా రాయిపోయినా అలాంగ్ ద వై డైరెక్షన్ మనం మొదట రాసేసాం కనుక ఈ వై రాసిన ఈ సఫిక్స్ మనం రాసినా రాయిపోయినా పర్వాలేదు. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఏ అంటే ఎఫ్ బై ఎం ఇంటూ టీ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఎఫ్ బై ఎం. ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ, ఎం వి వాల్యూ. వాట్ ఈజ్ ఎల్? What is L? Then this is the L, the distance of the magnetic field. ఇది అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్తో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్. ఇది ఈ డిస్టెన్స్. ఏ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది? V is the velocity of the అటామిక్ మ్యాగ్నెట్. అంటే ఇక్కడ L వాల్యూ, V వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? L అంటే డిస్టెన్స్, ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద అటామిక్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. What is V? Velocity of the atomic magnet. By substituting this value, f of y value in equation 1, then D is equal to 1/2 Fy అంటే ఏం రాసాం మనం? క్యాపిటల్ M ఇంటూ cos theta by M dB by dy into L by V whole square. అర్థమైందా? ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. యాక్చువల్ ఫార్ములా 1/2 ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఎఫ్ బై ఎం రాసింది. ఇక్కడ ఎఫ్వై అంటే మళ్ళీ ఏం రాయాలి? మనం ముందు క్లాస్లో తీసుకున్నట్టు ఇగో ఇది ఎఫ్వై అంటే ఎం కాస్ థీటా డిబి బై డిఎక్స్ రాయాలి. ఇగో ఇక్కడ రాసాం. ఇగో ఎం కాస్ థీటా డిబి బై డివై. ఈ ఎం అంటే ఈఎంఏ, ఇక్కడ రాసిన ఎమ్ ఇవన్నీ ఒకటే. ఇది ఎఫ్ బై ఎంలోది. ఎల్ ఇక్కడ టీ, టీ అంటే ఎలా వస్తుంది? టీ అంటే టైం, టైం అంటే ఎలా వస్తుంది? డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. సింపుల్ ఫార్ములా, జనరల్ ఫార్ములా. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు distance by time, distance by velocity, distance by velocity. So what is distance traveled by the atomic magnet? That is capital L. Capital L is the distance traveled by the atomic magnet in the magnetic field, that is L. What is V? Velocity of the atomic magnet. So T is equal to L by V. ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ కదా, అందువల్ల ఎల్ బై వి హోల్ స్క్వేర్. సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఎం కాస్ థీటా బై ఎం డిబి బై డివై ఇంటూ ఎల్ బై స్క్వేర్, ఎల్ బై వి హోల్ స్క్వేర్. సో దిస్ డివై ఈజ్ నాట్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ బీమ్ and can be determined from the maximum separation between true traces obtained in the experiment. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై లేనప్పుడు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేనప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఒక్కటే వస్తుంది లైన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు రెండు లైన్స్ వస్తుంది. సో therefore the equation 3, this equation 3 can be verified by the experiment. The theoretical as well as experimental results are in the excellent agreement. మనం ఇక్కడ కూడా చెప్పాము, మనకి రెండు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఒకటి ఇక్కడ స్పేస్ క్వాంటైజేషన్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? మనం స్పేస్ క్వాంటైజేషన్ అంటే 3 degrees of freedom. అలాగే రెండోది స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మనకి రెండు స్పిన్లు ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాను న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరగటం ఒకటి, తన చుట్టూ తాను తిరగటం ఒకటి. ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రూవ్ చేసింది.
This strongly supports the postulates of space quantization and existence of electron spin. ఈ ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ అనేది పూర్తిగా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టెర్న్-గెర్లాక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్ చేసింది. నెక్స్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్? ఒక్కసారి మనం రామన్ ఎఫెక్ట్లో వెళ్ళే ముందు నిన్న మీకు వాట్సాప్లో ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ సంబంధించి నోట్స్ పెట్టాను. ఆ నోట్స్ మీరు చూసి, అది పీడిఎఫ్లో ఉంది, నోట్స్ చూసి మీరు రాసుకోండి. నోట్స్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళది అయితే ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర నోట్స్ చూసి మళ్ళీ పెడతాను తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎంపీసీ కానీ, ఎంపీఈ కానీ, ఎంపీసీఎస్ వాళ్ళు కానీ 6th పేపర్కి సంబంధించి ఆ నోట్స్ రాసుకోండి. అందరికీ షేర్ చేయండి. మీకు తెలిసిన మీ క్లాస్మేట్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. దాంట్లో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే, లాస్ట్ టాపిక్ యూనిట్ 1లో మనకి ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్? When radiation passes through a transparent medium, the species present in that medium scatter a fraction of the beam. మనం ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ బీమ్ని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ద్వారా పంపించినప్పుడు అది స్క్వాటర్ అవుతుంది. ఇలాగా లైట్ రేస్ చూసారా, మనకి మీకు మాస్టర్ వాళ్ళు చెప్పండి, మీకు సెకండ్ ఇయర్లో తెలిసి ఉంటుంది స్కాటరింగ్. ఇది ఇక్కడ ఈ స్కాటరింగ్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్ని మన ఇండియన్ సైంటిస్టే ఫస్ట్ కనుక్కున్నారు, సర్ సివి రామన్ ఇన్ 1928. In 1928, the Indian physicist C.V. Raman discovered the invisible wavelength of small fraction of the radiation scattered by certain molecules differ from that of incident beam. అంటే ఏం లేదు, కొంత ఫ్రీక్వెన్సీ తోటి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది మనం మీడియం ద్వారా పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాకుండా 2 రకాలైన ఫ్రీక్వెన్సీలు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మోర్ దాన్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లెస్ దాన్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది మనకి తీసుకునే దాన్ని బట్టి వస్తుంది. ఇక చూడండి, ఇది మనకి ఈ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీన్నే రామన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఈ నాట్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఎనర్జీ తోటి చెప్తాం మనం. ఇక ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ0, ఈజ్ లెస్ దాన్ ఈ0 అంటే ఈ0 కన్నా ఎక్కువ, ఈ0 తోటి సమానం, ఈ0 కన్నా తక్కువ. This one, delta nu. The Raman shift can correspond either to rotational, vibrational and electronic frequencies. అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ v1 minus delta v. This is called as Raman shift. అంటే ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి కొత్తగా వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం దాన్ని ఏమంటామంటే రామన్ షిఫ్ట్ అంటాం. అంటే డిఫరెన్స్, అంటే తక్కువైనా ఎక్కువైనా కూడా. ఇది రేడియేషన్ స్కాటరింగ్ టు ద లోయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సైడ్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ర్యాలీ జీన్స్ ఈజ్ స్టోక్ స్కాటరింగ్. మనం మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది చూసారా, ఇది ర్యాలీ స్కాటరింగ్ అంటే ఇది సేమ్ ఉంటుంది. 2 వేవ్ లెంత్లు సమానంగా ఉంటాయి. మనం వేవ్ లెంత్లో చెప్పుకోవచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీలో అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి స్టోక్స్ లైన్స్, ద వేవ్ లెంత్, ద స్కాటర్డ్ వేవ్ లెంత్ ఈజ్ greater than incident wavelength is called Stoke line, anti-Stoke line. The Stoke line, the
scattered wavelength is less than incident wavelength is called as యాంటీ-స్టోక్ లైన్స్. మనం ఫ్రీక్వెన్సీలో కనుక చెప్తే నేను ఇందాక మీకు ఫ్రీక్వెన్సీలో చెప్పాను. మనం ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్ని స్టోక్ లైన్స్ అంటారు. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా మనం వేవ్ లెంత్లో చూపించాం. ఫ్రీక్వెన్సీలో చెప్పుకుంటే రివర్స్లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. వేవ్ లెంత్కి ఫ్రీక్వెన్సీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్స్ని స్టోక్స్ లైన్స్ అంటారు. సమానంగా ఉన్నవి మనం ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటారు. అలాగే ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్స్ని యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ అంటారు. ఇవి ఈ స్టోక్ లైన్స్, యాంటీ స్టోక్ లైన్స్. ఇంకా అడ్మిట్ అవుతూనే ఉన్నారు. దీంట్లో మనకి ఎందుకు ఈ లైన్స్ ఏర్పడుతుంది, కొత్తగా వచ్చే ఎందుకు ఏర్పడతాయి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద ఈ స్టోక్ లైన్స్ అండ్ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్? సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద Raman effect? That is simply said the elastic collision between photon and the medium. Photon ఇక్కడ మనకి ఈ దీంట్లో మనం దీన్ని క్వాంటమ్ థియరీ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయాలి చెప్పాలి అంటే మనం దీంట్లో ఇది సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. మీకు ఈ ఫస్ట్ డిగ్రీలో చెప్పుకున్నాం కొలిజన్స్లో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటే ఏంటిది? ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఏంటిది? మనకి లైట్ సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ మనకి ఏమొస్తుంది, మీడియంలో ఉంటుంది. ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ద్వారా ప్రయాణం చేస్తాం. ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియంలో వచ్చినప్పుడు మనకి ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్గా ఉంది. ఒక ఆల్ఫా రే వచ్చి మనకి గోల్డ్ ఫాయిల్ని ఢీకొంటుంది. దాంట్లో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్కి మన గోల్డ్ ఫాయిల్ ఉండే యాటమ్కి మధ్య ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే జరుగుతుంది. మనకి ఈ దీంట్లో ఉండే మనకి ఫోటాన్ ఒక రేడియేషన్, ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఆఫ్ నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫోటాన్ వచ్చి మనకి ఎప్పుడైతే మనకి లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న మీడియంని ఢీకొంటుందో, దాంట్లో ఉండే యాటమ్ని ఢీకొంటుందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ బిట్వీన్ ఫోటాన్ అండ్ యాటమ్. ఈ ఫోటాన్ ఈ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు మూడు రకాలైన మనకి కొలిజన్స్ జరుగుతాయి. ఒకటి ఏంటి, మూడు సందర్భం, 3 కేసెస్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్? ఫోటాన్ వెళ్ళి యాటమ్ ఢీకొన్నప్పుడు ఫోటాన్ ఎనర్జీని మనకి యాటమ్ తీసుకుంటుంది. అది ఫస్ట్ కేసు. రెండవది ఫోటాను యాటమ్ ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది. 2. మూడవది దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కేస్. ఇక్కడ చూడండి, అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ థియరీ the source of light emits photon of energy h nu naught. This is the energy of the photon, where nu naught is the frequency of incident light or photon. ఇక్కడ nu naught అనేది ఏంటి? ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత? h nu naught. When photon hits the molecule, three things happen. ఇప్పుడు నేను చెప్పుకున్నాను కదా 3 కేసెస్ ఉంటాయని. ఏంటిది? మాలిక్యూల్ డస్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్. అంటే ఇక్కడ డస్ నాట్ డిస్టర్బ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ అంటే మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ కానీ ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఎనర్జీ కానీ ఏది కూడా మారదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్మోడిఫైడ్ లైన్. This one, there is no change in this, there is no change in frequency in the incident frequency. This is the first case one. In this case, unmodified line nu naught. This one. దీంట్లో ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు. అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీలో మార్పు ఉండదు,
మాలిక్యులర్ ఎనర్జీలో కూడా మార్పు ఏమి ఉంది. కొలిషన్ జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏ విధమైన మార్పు ఉండదు. అటువంటి లైన్ అన్మాడిఫైడ్ లైన్ న్యూ నాట్. సెకండ్ కేస్, మాలిక్యూల్ ఇంపార్ట్స్ సమ్ ఎనర్జీ టు ఫోటాన్, అంటే మాలిక్యులర్ ఎనర్జీ ఫోటాన్కి ఇస్తుంది. అప్పుడు ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నౌ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ బికమ్స్ ఎంత, హెచ్యూ నాట్. ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది, హెచ్యూ నాట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, మాలిక్యూల్ నుంచి తీసుకున్న ఎనర్జీ ఎంత, E1 మైనస్ E2. ఈ ఎనర్జీ ఈ ఎంత దేనికి వచ్చింది, ఫోటాన్కి వచ్చింది. సో ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ బికమ్స్ H0 ప్లస్ E1 మైనస్ E2. అంటే ఏమైంది, దాని యొక్క ఎనర్జీ పెరిగింది, అంటే దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ద లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ-స్టోక్ లైన్. ద లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ-స్టోక్ లైన్. ఇగో ఇది 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 జరుగుతుంది. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఫోటాన్ మాలిక్యూల్ నుంచి ఫోటాన్ కొంత ఎనర్జీని తీసుకున్నప్పుడు. అప్పుడు ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయ్యి అప్పుడు వచ్చే లైన్ ఏమంటారు, దట్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ-స్టోక్ లైన్. న్యూ ఏఎస్. న్యూ ఏఎస్ మీన్స్ న్యూ, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యాంటీ-స్టోక్ లైన్. The frequency of anti-Stokes line is equal to mu naught plus mu1 minus mu2 by h. ఇది మనకి ఈ యాంటీ-స్టోక్ లైన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటి, న్యూ ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught ప్లస్ E1 మైనస్ U2 by h. ఇది ఈ విధంగా మనకి యాంటీ-స్టోక్ లైన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. థర్డ్ కేస్, కేస్ 3, మాలిక్యూల్ అబ్జార్బ్ సమ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫోటాన్. అంటే ఫోటాన్ నుంచి ఈసారి మాలిక్యూల్కి వెళ్తుంది, అంటే ఫోటాన్ నుంచి కొంత ఎనర్జీని మాలిక్యూల్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఎంత తగ్గుతుంది, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ బికమ్స్ H0 మైనస్ E1 మైనస్ E2. అంటే ఎంత తగ్గుతుంది, H0 నుంచి E1 మైనస్ E2 అంతా తగ్గుతుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దట్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోక్ లైన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ తగ్గిపోతే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోతుంది. దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోక్ లైన్. స్టోక్ లైన్ అంటే మనకి అన్మాడిఫైడ్ లైన్ కన్నా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైన్ని మనం స్టోక్ లైన్ అంటే, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ లైన్ని యాంటీ-స్టోక్ లైన్ అంటే. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, న్యూఎస్. వాట్ ఈస్ న్యూఎస్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్టోక్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu0 మైనస్ E1 మైనస్ E2 బై h. ఇది స్టోక్ లైన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వేషన్. అప్లికేషన్స్, determination of force constant in diatomic molecule. అంటే ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఎక్కువగా దీన్ని ఉపయోగించారు. అలాగే బాండ్ లెంగ్త్, డయాటమిక్ మాలిక్యూల్లో బాండ్ లెంగ్త్ అంటే బంధ దూరం అంటారు, దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉంది. అలాగే ఈ స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అటామిక్ మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో ఇంకా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది, రామన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. ఇది రేపు క్లాస్లో రామన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్పుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసి రామన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, మనం దీన్ని ఈరోజు ఎంతతో ముగించేద్దాం. రేపు మళ్ళీ మార్నింగ్ 10కి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. రేపు రామన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకుందాం. ఓకే ఓకే.